भगवती शरणम दर्शक बंधु जानिबा आज 2024 मसीह मिथुन राशि वार्षिक राशिफल ग्रह गोचर स्थिति उपर क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु नहीं कि परिचित हेबा। आगुरी आम जानी सारी मेष राशि और वृष राशि व्यक्तिविशेषों वर्षचक्र कुंडली उपर ग्रह मान स्थिति उपर नहीं कि विस्तारित आलोचना जहाँकि मेष राशि और वृष राशि। दर्शक बंधु आज जानिबा मिथुन राशि 2024 मसीहाटी क्यों प्रकार फल प्रदान करिवो। जेतेबेले जनवरी मास 1 तारिख आरंभ हेबो ठीक सही समय पौष मास सोमवार पंचमी तिथि मघा नक्षत्र सिंहचंद्र आयुष्मान जोग तिलकरण संगठित होइथिबो। दर्शक बंधु यही समय जेतेबेले नूतन वर्षटी आरंभ होउछि ठीक सही समय ग्रह स्थिति मेष राशि रे बृहस्पति रहिथिबे, चंद्रमा सिंह राशि रे थिबे, केतु कन्या राशि रे रहिथिबे, शुक्र एवं मंगल एकत्रीकरण अवस्था रे बिछा राशि रे, रवि बुध धनु राशि रे, शनिश्चर महाग्रह निजर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि रे एवं राहु मीन राशि रे गोचर करुथिबे। दर्शक बंधु 2024 मसीहाटी मिथुन राशि अमृत तुल्य फल प्रदान करिवो। काहेकि ना 2024 मसीह मिथुन राशि ग्रह स्थिति अत्यंत सदृढ़ अटंती। गोटे राशि रे दीर्घ समय अतिबाहित करुथिबा ग्रह जी कि बृहस्पति महाग्रह राशि ठारू एकादश भवन रे, शनिश्चर महाग्रह भाग्य स्थान रे जोगकारक ग्रह होइके सी भाग्य स्थान रे गोचर करुछंती। तत्संगे राहु महाग्रह दिग्बली अवस्था रे मीन राशि रे दशम स्थान रे गोचर करुछंती। मिथुन राशि ये होची राशि चक्र तृतीय राशि एवं दात्मिक राशि जहाँकि द्वि स्वाभाविक राशि। मिथुन राशि व्यक्तिविशेषंकर आचरण प्रकृति व्यवहार विषय जदि आलोचना करिबा ताहेले राशिफल विषय वस्तुटी समय नियंट हो। एणुक दर्शक बंधु जड़े दर्शिका आज फोन कॉल मध्यम मत ये कथा कहते जे आपड़ जितेबाला राशिफल निर्णय करुछंती राशि आचरण प्रकृति विषय कहे, किंतु जितेबाला आम राशिफल निर्णय करुचु कौन राशि आचरण प्रकृति विषय नहीं कि वर्णना करवाटा मो मत उचित नुह। कहीं जितेबाला गोटे ज्योतिष राशिफल निर्णय करे सी ग्रह स्थिति उपर जदि बड़ा निर्णय करी आगक दीपद कथा कही पार ताहेले आपण मानक पई सी अमृत तुल्य हो। कहीं दर्शक बंधु गोटे श्रोता सदाबेले चाहे केमिति तार भाग्यफल विषय वस्तु नहीं कि टिके विस्तारित भाव जापर। जदि बाहुल्य कथा को लेकिन अन्यान्य आलोचना को ए जगार मु संपृक्ति करी ताहेले राशिफलटी समय नियंट हो। जितेबाला मु ग्रह स्थिति अनुसार मिथुन राशि भाग्यफलटी कहि से समय आ मो पाखरे नथिबो। एणुक कौन प्रकार समयटी को नष्ट न करिकी राशिफल विषय वस्तु उपरकू जावा। आपणकर राशि हेउची मिथुन राशि, लग्नाधिपति ग्रह हेउछंती जी कि राशियाधिपति मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि अधिपति ग्रह बुध महाग्रह सीए रवियुक्त होइकी मित्र ग्रह रविंक सहित राशि ठारू सप्तम स्थान रे रहिकी स्वक्षेत्र प्रति दृष्टि देउथिबे। दर्शक बंधु आपणकर स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम रहिबा सहित आचरण एवं उच्चारण मध्य अति उत्तम रहिबो, किंतु मन मध्य मानसिक दुश्चिंता जात हेबो। काहेकि ना मिथुन राशि हेउची द्वि स्वाभाविक राशि एवं द्वि स्वाभाविक राशि प्रति रवि बुधंक दृष्टि। बुध आउ रवि एकत्रीकरण अवस्था जितेबाला राशि प्रति दृष्टि रखि थांती ठीक से ही समय मन मध्य विचलित भावना मध्य जात होइथाए, किंतु जहाँकि सकारात्मक चिंताधारा थाए। स्वास्थ्य शरीर सबल रहिबो, किंतु मन मध्य मानसिक दुश्चिंता अल्प मात्रा रही पारे। राशि ठारू द्वितीय राशि जी कि धनभावर अधिपति ग्रह चंद्र सी मित्र राशि रे तृतीय स्थान रे अछंती। एणुक 2024 मसीहा एप्रिल मास 30 तारिख पर्यंत आपणक पई वर्ष चक्र कुंडली अत्यंत शुभप्रदायक अटे। जेकोसी कार्य आपण हाथ बढ़ेबे कार्यटी सफल प्राप्ति करने सहित धन जन मान संपत्ति प्रबल मात्रा उपभोग करेंगे। कौन से प्रकार राजनीति कर्म जदि आप योगदान देवाई चाहती ताहेले राजनीति कर्म दिन को दिन अभिवृद्धि करेंगे। कहीं राजनीति कर्मकारक ग्रह राहु ठीक राशि ठारू दशम स्थान रे दिग्बली अवस्था अच्छे। राशि ठारू चतुर्थ स्थान रे जाइकी केतु ये मातृपीड़ाकारक कौन सी भू संबंधी कर्म को लेकिन जदि आपणकर वाद विवाद रही थाए ताहेले 2024 मसीहाटी अटकिकी रुहतु। कहीं
ଭୂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ, ଇଏ ମାତୃପୀଡ଼ାର କାରକ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। କୌଣସି ଚତୁଷ୍ପଦ ଯାନବାହନ ଯଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 2024 ମସିହାରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଦ୍ୱିପଦ ଯାନ କେବେ ବି କିଣିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁଷ୍ପଦ ଯାନ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପଦ ଯାନ ଯଦି ପୁରୁଣା ଆପଣ କିଣନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ହଇରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରମଙ୍ଗଳ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ଆକସ୍ମିକ ଶତ୍ରୁଜାତ ହେବା ସହିତ ମନସ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧାତିଥ୍ୟ ଯୋଗ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 2024 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବାହ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ରାହୁ, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଶନି, ଯିଏକି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 2024 ମସିହାଟିରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତିର କାରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଶନି ନବମ ତ୍ରିକୋଣରେ ବଳବାନ ହୋଇଥିଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତି ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରିକି ରାଶିଠାରୁ ଠିକ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭം ନବପଞ୍ଚକେଷୁ ଯାମିତ୍ର ସ୍ୱସ୍ତି ବିପୁଳାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଦଶ ସର୍ବଂ ଶୁଭମ୍ ଦଦାତି। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଶୁଭଫଳର ସୂଚନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଉଦାସଚିତ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମେଷ ରାଶିରେ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନାରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସ୍ଥିତିଟି ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଏହି ସମୟଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆପଣ ପାଇବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ବିବାହରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ବୃହସ୍ପତି ରାଶିରେ ରହିଥିବା ଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥାନ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିବାହ କର୍ମ ତଥା କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଧୁରା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି
ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ବିବାହ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବିବାହ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଏହି ସମୟଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଚର ସ୍ଥିତିରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମଜାତ କରି ଯଦି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି କଳା ଏବଂ ଧଳା ଦୁଇଟି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିକି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଠିକ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। ହୁଏତ ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ରାଶିଠାରୁ ଠିକ୍ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। ଅତଏବ ଆପଣ ରୋଗ, ରିପୁ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁରୁ ସଦାସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ହୁଏତ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଜାତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଶତ୍ରୁ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ରାହୁଙ୍କର ଠିକ୍ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ଇଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ହୁଏତ କର୍କଟ ରାଶି ପ୍ରତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି କନ୍ୟା ରାଶି ପ୍ରତି। ରାହୁ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ନିଜର ସ୍ୱରାଶି ବୋଲିକି ମାନିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରାଶି ପ୍ରତି ରାହୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କୌଣସି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯଦି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟଟି ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ତ୍ରିଷଢ଼ି ଏକାଦଶୀ ଶନି, ତ୍ରିଷଢ଼ି ଏକାଦଶୀ ରାହୁ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ବିନିଶ୍ୟତି। ରାହୁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ଯଦି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯଦି କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଜାତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ରୋଗ, ରିପୁ, ଋଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ସହିତ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବେ। କେବଳ ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ସମୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଷ୍ଟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ। ବିଶେଷ କରି 2024 ମସିହାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମଃ ଭଗବତୀ ଶରଣ।